కనుక మనకి 10 minutes మాత్రం ఉంది. 10 minutesలో మనము ఫుల్ మెయిన్ మెసేజ్ ముగించుకోవాలి, అనౌన్స్మెంట్స్ అండ్ फाइनल प्रेयर डायरेक्शन पूरा मुझकोవాలి. हमारे लिए 10 मिनट बचा हुआ है. इसमें मुख्य वर्तमान बचा खत्म करना है और उसके बाद अनाउंसमेंट बचा हुआ है, उसके बाद बेनेडिक्शन भी बचा हुआ है. प्रभु सहायन बच्चे మనము ముందుకు వెళ్దాం. परमेश्वर की सहायता के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे. మనం తీసుకుందాం 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. 2 Timothy 3వ అధ్యాయము 16-17 వచనాలు కలిసి చదువుకుందాం. पढ़ेंगे 2 तिमोथेयुस की पत्री 3रा अध्याय 16वां और 17वां वचन पढ़ेंगे. కలిసి చదువుదాం. एक साथ मिलकर पढ़ेंगे. దైవజనుడు సన్నద్ధుడై ప్రతి సత్కార్యమునకు పూర్ణముగా సిద్ధపడి ఉండునట్లు దైవావేశము కలిగిన ప్రతి లేఖనము ఉపదేశించుటకును ఖండించుటకును నీతి శిక్ష చేయుటకును ప్రయోజనకరమైనది. దేవుని బిడ్డలమైన మనకి ఏది ప్రయోజనకరమైనది? परमेश्वर के बच्चे जो हैं हमारे लिए क्या लाभदायक है? ప్రతి సత్కార్యమునకు పూర్ణముగా సిద్ధపడి हर एक भले काम के लिए पूर्ण रीति से हमें तैयार रहना है. దైవావేశము వలన కలిగిన ప్రతి లేఖనమును ఉపదేశించుటకును ఖండించుటకును తప్పుదిద్దుటకును నీతి యొక్క శిక్ష చేయుటకును ప్రయోజనకరమైనది. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है. మనమందరం కూడా దేవుని యొక్క జనాంగము. हम सब परमेश्वर की प्रजा है. కాబట్టి व्हाट इज द मीनिंग ऑफ దైవజనుడు? तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का जन. మనము దేవుని యొక్క జనాంగం. हम परमेश्वर के जन हैं. కాబట్టి మనం ఎలా ఉండాలి? इसीलिए हमें कैसे रहना है? సన్నద్ధుడై, देखिएगा बुद्धिमान बना रहना है. ప్రతి సత్కార్యము పూర్ణముగా సిద్ధపడి हर चीज के लिए संपूर्ण रीति से सिद्ध रहना है. దైవావేశం వలన కలిగిన ప్రతి లేఖనము ఉపదేశించుటకును ఖండించుటకును తప్పుదిద్దుటకును నీతి యందు శిక్ష చేయుటకును ప్రయోజనకరమై ఉన్నది. परमेश्वर की प्रेरणा से जो रचा गया है उपदेश और समझाने और सुधारने धार्मिकता शिक्षा के लाभदायक. प्रभु सहाय करके प्रार्थना చేసుకుందాం. परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे. हे हमारे अति पवित्र सदा और युगानियों के एक रहने वाले परमेश्वर, हमारे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी. धन्यवाद देते हैं, बधाई करते हैं प्रभु जी. सुबह से लेकर इस समय तक आप हमें चलाते हुए आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी. मुख्य वर्तमान के लिए भी आपके दास को प्रभु जी आपने खड़ा किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. परमेश्वर आपकी जीवित वचनों के द्वारा आप खुद आपके दास के द्वारा मुझसे हमसे आप बातें करें प्रभु जी, हमें सिद्ध करें, हमें तैयार करें. परमेश्वर प्रभु जी आपके दास को आशीष करें, आपका अभिषेक आपके दास के ऊपर बनाए रखें. प्रभु जी संपूर्ण आदर और महिमा आप ही को देते हुए इस विनती प्रार्थना को शीघ्र आने वाले उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी, आमीन. ఈ యొక్క లెటర్, ఈ యొక్క ఉత్తరాన్ని తిమోతికి 2వ లేఖగా పౌలు గారు రాస్తున్నారు. ये जो पत्र है पौलुस जी तिमोथियस को दूसरी पत्र यहाँ पे लिख रहे हैं. దైవజనుడు సన్నద్ధుడై ఉండాలి. क्योंकि परमेश्वर का जो जन है वो बुद्धिमान बना रहे हैं. దేనికి సన్నద్ధుడై ఉండాలి? किस विषय में वो बुद्धिमान रहना चाहिए? ప్రతి సత్కార్యమునకు పూర్ణముగా సిద్ధపడి ఉండునట్లుగా. हर एक संपूर्ण काम के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है. సత్కార్యము చేయడానికి మనం సంపూర్ణంగా సిద్ధపడి ఉండాలి. हम भले काम करने के लिए पूरी तरह से हमें तैयार रहना है. మన యొక్క ఆలోచన లేకపోతే మనం ఎవరో చెప్పిన మాటలను విని దాన్ని మనం నడుచుకునే రకంగా ఉండండి, రీతిగా ఉండండి అని అక్కడ తిమోతి గారు రాయలేదు. क्योंकि हमारी आलोचना के अनुसार किसी के कहने के अनुसार हमें चलना है करके यहाँ पे पौलुस तिमोथियस को ये बात नहीं लिख रहा है. ఆయన చెప్పాడు ప్రతి దానికి కూడా సన్నద్ధుడై ఉండు, ప్రతి సత్కార్యము
పూర్ణముగా చేయడానికి సిద్ధపడి ఉండు. क्योंकि हर एक काम के लिए तो बुद्धिमान बना रहे और संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के अनुसार हो। ఆ విధంగా చేయడం వల్ల మాత్రమే కాదు, उस रीति से ही करना नहीं, ఆ దైవావేశము వలన కలిగిన ప్రతి లేఖనము ఉపదేశించుటకును, ఖండించుటకును, తప్పుదిద్దుటకును, నీతి యందు శిక్ష చేయుటకును ప్రయోజనకరమైనది. कहता है धार्मिक था, क्यों कहता है उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ఏది ప్రయోజనకరమైనది? और कौन सा हमारे लिए लाभदायक है? ఇక్కడ రాయబడినటువంటి లేఖనాలని ఉపదేశించడానికి, ఖండించడానికి, తప్పుదిద్దడానికి, నీతి యందు శిక్ష చేయడానికి ప్రయోజనకరమైనది. यहाँ पे उपदेश है, सुधारने के लिए, समझाने के लिए, धार्मिकता की जो शिक्षा है हमारे लिए लाभदायक है। ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? और ये सब कुछ कहाँ से समय में आती मिलती है? ఇక్కడ ఏమని చెప్పబడింది? और यहाँ पे क्या कहा गया है? దైవావేశము వలన కలిగిన, और ये जो परमेश्वर के द्वारा जो मिला हुआ హోలీ స్పిరిట్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ మనము బలిపీఠం దగ్గర నుండి దేవుడు ఇవ్వకుండా ఎవరు మాట్లాడలేరు. क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही यहाँ बातें करते, जो यहाँ पे देश में यहाँ पे खड़े होकर बातें करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर देने के द्वारा ही बातें करते हैं। ఒకవేళ తన స్వయం ఆలోచన ప్రకారంగా చేసిన వాక్యాన్ని బోధించినట్లయితే, यदि कोई अपने स्वयं आलोचना या सोच के द्वारा यदि उपदेश देता है, అది వాక్య పరిచయం చేస్తున్నటువంటిది ఆ యొక్క దైవజనుడికి అది ఆయాసకరంగా ఉంటుంది. और वो जो उपदेश देने वाला उस व्यक्ति के लिए उसके लिए नुकसान है। అదే సమయంలో ఒకవేళ దైవావేశంతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు అది మనకి ప్రయోజనకరమైన ఉన్నాయి తప్ప మనకి హాని చేయడానికి కాదు. और जो धार्मिकता की शिक्षा का जो उपदेश देते हैं, जो बताते हैं, वो हमारे लिए लाभदायक है। ఒకవేళ ఈ బ్రదర్ ఈ మెసేజ్ నాకు ఇచ్చాడు అని ఎవరికి వాళ్ళే అనుకుంటే కాదు, అది దైవావేశంతో వచ్చినటువంటి మాట. అది ఒకవేళ మనము దేవునికి అర్పించుకొని, ప్రభువా నాలో ఏదైనా బలహీనత ఉన్నట్లయితే దాన్ని మీరు సరి చేయండి అని ప్రభువుకు అప్పగించుకొని సరి చేసుకోవడం ద్వారా దేవుడు దైవ ఆశీర్వాదాలతో పాటు ఈ లోకపు ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని ఆ యొక్క విశ్వాసికి, ఆ యొక్క దైవజనుడికి దేవుడు మెల్లగా దయచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. क्योंकि भाई साहब ने वचन मेरे लिए कहा है, मुझे मेरे लिए बताया है, ये विचार नहीं होनी चाहिए। और ये हमारे धार्मिकता की ये शिक्षा है और परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को सही करना है, हमें ठीक करना है। ప్రభువా చెప్పారు, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, ఆకాశము భూమి గతించును కానీ నా మాటలు ఏమాత్రము తప్పిపోవు అని ఆయన చెప్తున్నాడు. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाने पर भी मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। దానికి మనకు కావాల్సింది ఏంటి? पर उसके लिए हमें क्या चाहिए? విశ్వాసము కావాలి. उसके लिए हमें हमारे जीवन में विश्वास होनी चाहिए। కాబట్టి మనము ఎలక్షన్స్ లో చాలా మంది నిలబడుతూ ఉంటారు. क्योंकि जैसे चुनाव के समय कई लोग खड़े होते हैं, ఓడిపోయిన వాళ్ళు ఓడిపోయిన దానిని చాలా సంతోషంగా అంగీకరించే ధైర్యం ఉండాలి. क्योंकि जो हार जाते हैं चुनाव में उसे स्वीकार करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। నాలో ఏ విధమైనటువంటి డెవలప్మెంట్ కావాలి ఇంకా? क्योंकि किस रीति से मेरे अंदर और वो बदलाव या बढ़ोतरी होनी चाहिए। నేను ఇంకా ఏమైనా మెరుగైన పని చేయడం ద్వారా నేను రాబోయే దినాలలో నేను ప్రజల ద్వారా ఆశీర్వదించబడతాను అనేటువంటి ఒక మెరుగైనటువంటి సేవ చేయడానికి రాజకీయ నాయకులు ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. और मैं किस रीति से मैं सुधार करूं, आने वाले दिनों में मैं कैसे जय पा सकता हूं करके वो प्रयास करता है। అదే రీతిగా ఇక్కడ మనము దేవుడు మనకి ఒక వాక్యాన్ని ఇస్తున్నారు అంటే అది మనకి వర్తిస్తుందా? ఇక వర్తించినట్లయితే నాలో ఏదైనా బలహీనత ఉందా అన్నదాన్ని మనం సరి చేసుకోవడం ద్వారా దేవుడికి మరింత ఇష్టమైన వారిగా మనం మారిపోతాం. क्योंकि जब परमेश्वर का वचन जब हमें बताया जाता है क्या ये मेरे लिए है, तो उस समय अपने आप को हमें सुधारना चाहिए। కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నారు, इसीलिए वो कहता है, కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక కొలస్సీయుల की पत्री 3వ అధ్యాయము 3रा अध्याय 1, 2, 3 వచనాలు 4వ వచనం చదివే వరకు బిగ్గరగా చదవండి. 1, 2, 3, 4 वचन पढ़ेगा। కొలస్సీ 3వ అధ్యాయము
1, 2, 3. మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటినే వెతుకుడి. పైనున్న వాటిని వెతకండి. అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండి ఉన్నాడు. అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండి ఉన్నాడు. పైనున్న వాటి మీదనే గాని పైనున్న వాటి మీదే గాని భూసంబంధమైన వాటి మీద మనస్సు పెట్టుకొనుకుడి. ఆ భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనస్సు పెట్టుకునకుడి. ఏలయనగా ఏలనగా మృతి పొందితిరి. మీరు మృతి పొందితిరి. మీ జీవము క్రీస్తుతో కూడా దేవుని యందు దాచబడి ఉన్నది. మీ జీవము క్రీస్తుతో కూడా దాచబడి దేవుని యందు దాచబడి ఉన్నది. మనకు జీవమై ఉన్న క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మనకు జీవమై ఉన్న క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరును ఆయనతో కూడా మహిమ యందు ప్రత్యక్షపరచబడుదురు. మీరును ఆయనతో కూడా మహిమయందు ప్రత్యక్షపరచబడతారు. यहाँ पे जिस रीति से कहा गया है इन 4 वचनों में, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। కాబట్టి ఈ యొక్క వచనము చెప్తున్నటువంటి మాటలు వింటున్నటువంటి మీకు కూడా వర్తిస్తుంది. क्योंकि ये जो वचन यहाँ से जो बताया जाता है हमारे लिए और जो सुन रहे हैं इन दोनों के लिए ये वचन दिया गया है। క్రీస్తుతో కూడా మీరు లేపబడిన వారైతే పైన వాటిని వెతకమని చెప్తున్నాడు. वो कहता है यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो। పైన వాటినే గాని భూ సంబంధమైన వాటి మీద మరి మనస్సే పెట్టుకోవద్దని చెప్తున్నాడు. वो कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ఎందుకంటే మీరు ఈ లోకం కొరకే మృతి పొంది ఉన్నారు. वो कहता है कि तुम तो मर गए हो మీ జీవము క్రీస్తుతో కూడా దేవుని యందు దాచబడి ఉన్నది. और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। మన యొక్క జీవం ఎక్కడ దాచబడి ఉంది? हमारा जीवन किसमें छिपा हुआ है? మన జీవము క్రీస్తుతో కూడా దేవుని యందు దాచబడి ఉంది. हमारा जो जीवन है मसीह में यानी परमेश्वर में छिपा हुआ है। మనకు జీవమైన క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరును ఆయనతో కూడా మహిమయందు ప్రత్యక్షపడతారు అని రాయబడింది. लिखा गया है जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। సమయం లేదు. समय नहीं है। అపోస్తల కార్యాల 9వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే హింసకుడుగా దూషకుడుగా అనేక మందిని చంపడానికి కూడా తాకీదు తీసుకుని వెళ్తున్నటువంటి పౌలు గారిని దేవుడు సంధించిన తర్వాత దర్శించిన తర్వాత ఆయన జీవితము एकदम रिवर्स గా మారిపోయింది. क्योंकि प्रेरितों के काम 9वां अध्याय में प्रेरितों के पौलुस जो है उनका जीवन जो सताने वाला जो झगड़ा करने वाला जो ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से उनका जीवन बदल गया है। ఆ విధమైనటువంటి మార్పును ఆయన బిడ్డలమైన మనలో కూడా దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు. क्योंकि वैसे हमारे जीवन से भी परमेश्वर को चाहता है। కాబట్టి మనం ఒకప్పటి మన యొక్క శత్రువులను మనం మిత్రులుగా భావించాలి. क्योंकि एक समय हम अपने शत्रुओं को मित्रता की तरह हमने देखा है। పైన వాటిని వెతకాలి. क्योंकि ऊपर की वस्तुओं के ऊपर में खोज करना है। దేవునితో మన యొక్క సంబంధం ఎలా ఉంది అన్నది మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. और परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता किस रीति से है करके एक बार अपने आप को जांच कर हमें देखना है। దేవునిలో మన యొక్క విశ్వాసము ఏ మాదిరిగా ఉంది. और प्रभु में हमारा जो विश्वास किस रीति से है करके हमें देखना है। కనుక ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే మహాత్మా గాంధీ గారు ఒకసారి సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళాడు. क्योंकि यदि हम कहे जाए तो महात्मा जो गांधी हैं एक नए समय वो साउथ अफ्रीका गए थे। ఆయన ఇండియన్ అని చెప్పి ఆయన రైలు వచ్చి తోసేశారు బయటికి. क्योंकि ये भारतीय करके उनसे ट्रेन से उनको धक्का मारा गया। అది ఆయన బయోగ్రఫీలో రాసుకున్నాడు ఆయన. उन्होंने अपनी बायोग्राफी में ये लिखा है వెరీ ఇండియన్ అని చెప్పి తోసేశారు ఆయన. ये इस तरह का एक भारतीय करके उन्हें धक्का मारा गया है। ఆయన అప్పుడు అనుకున్నాడు ఇదంతా కూడా క్రైస్తవులతో నిండి ఉన్నటువంటి ఒక దేశం కదా. क्योंकि ये पूरा ये जो देश है मसीहा लोगों से भरा हुआ देश है ना। అయితే వాళ్ళు అందరిని కూడా ప్రేమించమని కదా బైబిల్ చెప్తూ ఉంది. वहाँ पर बाइबल कहता है कि हर व्यक्ति से हमें प्रेम करना है। అయితే ఏంటి వీళ్ళు నన్ను వెళ్తున్న ట్రైన్ నుంచి బయటకు తోస్తారు. और क्यों ये लोग चलते हुए ट्रेन से मुझे बाहर धक्का मार दिए हैं। ఇదేనా క్రైస్తవ ప్రేమ అంటే? और क्या यही मसीहा प्रेम है? ఒకవేళ నిజంగానే బైబిల్ ప్రకారంగా వాళ్ళు నడుచుకున్నట్లయితే यदि सच में वे बाइबल के अनुसार अपने उनके जीवन में नहीं चले होते ఖాళీ
కొన్ని దేశాలే కాదు, యావత్ దేశాలు ప్రపంచమంతా కూడా క్రైస్తవ సమాజంగా మారిపోయి ఉంటుంది. क्योंकि कुछ देश ही नहीं पूरी सारी दुनिया मसीहा बन जाता। కనుక ఒక మరి వ్యక్తి ఆ విధంగా చెప్పాడు అంటే, क्योंकि इस रीति से एक व्यक्ति ने जब कहा है तो మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితాన్ని చూసినటువంటి ప్రజలు కూడా మనలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఇక్కడ మనం చదివినటువంటి 2 తిమోతిలో మనం చదివినటువంటి అంశాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఆ సత్కార్యము పూర్ణముగా చేయడానికి సిద్ధపడి ఉండని చెప్పబడింది. क्योंकि जो मसीहा जीवन जो हमें देखते हैं भले कामों को करने के लिए सदा तत्पर रहो करे कहता है। అదే రీతిగా మనము మన యొక్క ఆత్మీయమైన జీవితాలలో మనము దేవుని యొక్క రాజ్య వ్యాప్తిలో మనము బైబిల్ ఏ విధంగా చెప్తుందో ఆ విధంగా జీవిస్తూ దేవుని మహిమపరచవలసిన వారిగా మనం ఉన్నాం. इसी प्रकार हम से जिस रीति से बाइबल हमें बताती है उसके अनुसार परमेश्वर के राज्य की प्राप्ति के अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना है। కాబట్టి ఆయన చెప్పాడు కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో పైన ఉన్న వాటిని కానీ భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు పెట్టుకోకండి అని చెప్పారు. इसीलिए वो कहता है कि तुम इस पृथ्वी पर नहीं स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर तुम खोज करने के लिए कहता है। అలా మనం పైన ఉన్న వాటిని వెతుకుతున్నప్పుడు जब ऐसे स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर जब हम खोज करेंगे మనకి ఏది లాభకరమై ఉన్నాయో ఈ లోకంలో और जो इस दुनिया में हमारे लिए जो लाभदायक है అవన్నీ కూడా మనము త్రోసివేసే వారిగా ఉంటాం. और इन सारे चीजों को हम दूर करने वाले होंगे దేవుని కొరకు వైరాగ్యంగా జీవించడానికి అలవాటు చేసుకుంటాం. और परमेश्वर के लिए जलन के साथ जीवन बिताने के लिए हम अपने आप को कैसे बनाएंगे। కొలస్సీలకు రాసిన పత్రికలో మనం చూసిన రీతిగా మనం జీవించడానికి దేవుడు సహాయపడును గాక. कॉलेशियर के पत्र में जिस रीति से आपने पढ़ा है देखा है वैसे जीवन बिताने हम प्रयास करेंगे। మనం పైన ఉన్న వాటిని వెతుకుదాం. हम ऊपर की वस्तुओं को स्वर्गीय वस्तुओं की ओर हम खोज करेंगे। దేవుని దైవాశీర్వాదాలకు పాటు ఈ లోకపు ప్రతి అవసరాలు మనం దేవుని దగ్గర నుండి పొందుదాం. इस संसार के नहीं स्वर्गीय आशीषों की आशीषों को परमेश्वर के द्वारा पाएंगे। ప్రభు ఈ వాక్యాన్ని ఆశీర్వదించును గాక. परमेश्वर इन वचनों को आशीष करे। మనం లేచి నిలబడి పాట పాడుకుందాం. ఆ సమయంలో మన కానుకలతో దశమ భాగాలతో మన దేవుని మహిమపరచుకుందాం. हम खड़े होकर गीत गाएंगे। गीत गाते समय अपनी जनता और दशमांश देकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हिंदी की संख्या 339 తెలుగు పాట సంఖ్య 358 మారు మనసు పొందుము ప్రభు నీ రాజ్యం సమీపించిన ఉన్న పాడుతున్నాడు. మారు మనసు పొందుము